دکان پہ آتے ہیں، لائٹ نہیں ہے، لائٹ کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ 6 دن تو بجلی نہیں تھی، 7-8 دن گیس نہیں تھی۔ اب جس کے پاس ہے، جن کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارا کوئی ہے نہیں، ہم لاوارث ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم نے کس طرح گزارا کیا؟ اگر ہم گھروں میں مر بھی جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان، امین الحق کے ساتھ۔ ناظرین و حضرات، حق پاکستان کی ٹیم عوام کی مشکلات کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم نے ایک پروگرام کی شروعات کری ہے، ہم کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر جا رہے ہیں اور عوام کے مسائل کو حقام اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ کل ہم نے رنچو لائن کی عوام کے مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کری، آج ہم کھارا در کی عوام کے لیے اپنے کردار کو ادا کریں گے۔ آج کا پروگرام کھارا در کی عوام کے نام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب، یہاں پر آپ کو کھارا در کے اندر کام کرنے میں کن مسائل کا سامنا ہے؟ کیا مسائل ہیں علاقے کے کھارا در کے؟ سب سے مین مسائل تو یہ سیوریج ہے، صحیح، اور یہ کچرا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی مسائل ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ یہی دو مسئلے ہمارے حل ہو جائیں ہمارے لیے بہت ہے۔ روڈ ٹوٹے ہوئے، پائپ نکلے ہوئے، سیوریج کا معاملات ہیں، گٹر کبھی وہاں سے بھرتا ہے تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، وہاں صحیح کرواؤ تو وہاں سے ہو جاتا ہے۔ اوپر سے لائٹ نہیں ہے، اوپر سے کاروبار، کسٹمر کیسے آئے گا؟ اچھا، لوڈ شیڈنگ وغیرہ کتنے ٹائم کی ہوتی ہے؟ بھائی یہاں پہ پہلے تو بالکل نہیں ہوتی تھی تو ہم بہت خوش تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے لوڈ شیڈنگ شروع کی انہوں نے، اس کے بعد 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے لائٹ غائب ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے سیوریج وغیرہ کے آپ نے مسائل بتائے، تو ان مسائل کے حل کے لیے کوئی یہاں پر منتخب نمائندے جو ہیں انہوں نے کردار تو اپنا ادا کرا ہوگا نا؟ کسی نے بھی نہیں کیا ہے، یہ ہم نے اپنی مدد آپ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہاں پر کھارا در کی عوام کے، کھارا در کے دکانداروں کے کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ مسئلہ بتاؤں گا کہ یہ گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گلی تقریباً میں جب سے بارشیں ہوئی ہیں یہ تباہ حال ہوئی ہوئی ہے گلی۔ یہاں پر نہ تو کچرے گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، نہ یہ گلی میں کوئی صفائی ستھرائی کا خیال ہوتا ہے، بلکہ ایڈمنسٹریٹر اگر یہ نیو لگے ہیں ایڈمنسٹریٹر صاحب، تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کہ اس طرف بھی توجہ دیں۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کا حلقہ ہے، یہ بھی یہاں پہ بھی آپ کے توسط سے مسئلے حل ہوں گے۔ یہاں پر ایک کھارا در کی مقامی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا۔ میم، یہاں پر کیا مسائل ہیں؟ لوگ یہاں پر کافی قرب میں مبتلا ہیں۔ مسائل ہیں پورے کراچی میں، سب سے نیچے یہ ایریا، سب سے نیچے، اور یہاں پانی اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو یہ ایریا لاوارث ہے، بائکیں ڈوب جاتی ہیں، بائکوں کا کام کرواؤ پھر پانی کوئی نکالتا نہیں ہے۔ یہاں ذمہ دار جو آتے ہیں تو وہ آتے ہیں، ان کو کہو کچرا اٹھاؤ یا پانی نکالو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ زیادہ بولیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ یقین کریں اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ ہم پیسے دے کے خود صفائی کرواتے ہیں۔ یہ 2-3 دن پہلے یہاں پر صفائی ہم نے کروائی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں ذمہ دار اول تو یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے، آتے ہیں تو 15-20 دن میں آتے ہیں، صرف 2-4 لڑکے جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، یوں کر کے یہ مووی بنائیں گے 2 دن کی، اور اوپر سے ہم چیختے رہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، کچھ نہیں ہوتا یہاں پر۔ اب یہاں پہ کون بڑا بیٹھا ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اچھا، ویسے محلے دار جو ہیں وہ کسی انتظامیہ کے بندے کے پاس گئے، فرد کے پاس گئے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے بتاؤ یہاں پہ کون ہے، تو یہ کہتے ہیں یہاں سے کونسلر ہٹ گیا ہے، یہاں سے کوئی بڑا میئر چینج ہو گیا ہے۔ یہاں سمجھ میئر نہیں ہوگا تو کیا ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہوں گی؟ یہ جو طبقہ یہاں پہ صفائی کے لیے آتا ہے وہ تنخواہیں لیتا ہے، تو کیا میئر کے کہنے پہ وہ صفائی کرے گا، یا میئر ہٹ جائے گا تو تنخواہیں نہیں ملتی ہوں گی ان کو؟ اچھا، بارش کے بعد سے یہی مناظر ہیں یہاں پر؟ یہاں بارش کے بعد بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بارش کے بعد یہاں اس ایریا میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا، ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے، جو حیثیت والے لوگ ہیں وہ تو یہاں سے چلے گئے تھے۔ میں اپنے 2 بچے لے کے یہاں اکیلی بیٹھی ہوں، نہ ہمارے پاس گیس تھی، نہ پانی تھا، نہ بجلی تھی، اس کے بغیر ہم بیٹھے، ہم نے کس طرح پکایا ہے، کس طرح 6 دن تو بجلی نہیں تھی، 7-8 دن گیس نہیں تھی۔ اب جس کے پاس ہے، جن کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارا کوئی ہے نہیں، ہم لاوارث ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم نے کس طرح گزارا کیا؟ اگر ہم گھروں میں مر بھی جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو چندے جمع کرتے رہے نا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے چندے جمع کرتے رہے، پھر ہٹ جائیں گے اور کیا کریں گے؟ انتظامیہ کو کوئی میسج دیں گی آپ؟ انتظامیہ کو کیا، صرف اللہ کو یاد کر لو، قبر کو یاد کر لو، مرنا تم نے بھی ہے،
अगर मौत आएगी तो कुछ नहीं लेके जाओगे, कफन में तुम्हारे हाथ खाली होंगे। अगर कुछ कर जाओगे तो कोई अच्छे लफ्जों में तुम्हें याद कर लेगा। गरीब की दुआ लो, नोट जमा करने से कुछ हासिल नहीं होगा इनको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर बात करी। अल्लाह पाक आपके मसाइल को हल करे। हम भी बहुत अफसरदा हैं यहाँ पर सूरत हाल देखकर, और आप देख सकते हैं खातून अपने मसाइल बयान कर रही थी। किस कदर कर्ब में आवाम मुब्तला है, जिम्मेदारान को सोचना चाहिए, इंतजामिया को सोचना चाहिए। खारा दर के इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, खारा दर की आवाम के जज्बात आपको सुनवा रहे हैं, किस कदर लोग परेशानी में मुब्तला हैं। ये आप देख सकते हैं खारादर की गलियों के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त खारादर की आवाम भी बहुत परेशान है, बहुत मुश्किलात का शिकार है। बारिशों से पहले ये हालात हैं। नाज़रीन हज़रात, आप देख सकते हैं मेरे भी आने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ की जो आवाम है, उसको किस कदर मुश्किलात का शिकार करना पड़ता होगा आप खुद देख लें। क्या हालात है, क्या सूरत हाल है। और मच्छर हो रहे हैं यहाँ पर, इससे बीमारी मुब्तला में लोग हो सकते हैं। इससे यहाँ पर मच्छर हो रहे हैं, दीगर ताफुन फैल रहा है, बीमारियों का बाइस बनेगी ये सारी सूरत हाल। यहाँ पर और भी सीनियर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, ये सूरत हाल कब से है यहाँ पर? तकरीबन आज 40 दिन हो गए। और 40 दिन किसी इंतजामिया के पास गए आप? इंतजामिया को हमने फ़ोन किए, निसार KMC वाले उनको फ़ोन किया है, वो आ रहे, बोले गाड़ियाँ लगाएंगे। 40 दिन हो गए। आज मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में भी, व्हाट्सअप भी, फेसबुक भी किया है मैंने, और उसमें बाकायदा ये भी लिखा है कि आज इस गली की गंदगी को चेलम हो गया है। ये भी मैंने लिखा है इस गली में। या मेरे फेसबुक देख लें, या आप चाहे तो डिस्प्ले दिखा सकते हैं। मैंने ये व्हाट्सएप पे रोज डाल रहा हूँ मैं कि 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए, 27 दिन हो गए, आज मैंने 40 दिन पूरे हो गए। उस पर ये भी लिख के भेजा कि चेलम हो गया। ना कोई पूछ रहा है, ना कोई कह रहा है। DMC के अकाउंट में भी मैंने ये फेसबुक पे जो है उसमें भी मैंने आज ये शेयर करके यही भेजा है मैंने। मतलब आप देख सकते हैं आवाम किस कदर परेशानियों का सामना कर रही है। सर, यहाँ पर कब से ये हालात है? ये कम से कम एक डेढ़ महीना हो गया। 1.5 महीने से यही हालात है? यही हालात है। कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं। जिसको बुलाते लाते एक ही बात करते हैं कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आता कोई नहीं है यहाँ पर। ये हालात है, मच्छर है, गंदगी, आदमी बैठ नहीं सकते यहाँ पर, बहुत परेशानी है। पहले की सूरत हाल है, ये बारिशों से भी कबल सूरत हाल है। पहले की सूरत हाल है। तकरीबन को इसको ये 14 अगस्त को भी इसका यही हाल था। मतलब जश्न आज़ादी के दौरान भी इसकी यही सूरत हाल थी? सूरत हाल थी, बिल्कुल यही सूरत। बहुत अफसोस की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पकवान सेंटर पर हम एक मौजूद हैं। यहाँ खाना पकता है, ऊपर रिहायशी फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, दुकानें हैं, और आवाम का क्या हालात होगी यहाँ पर। आवाम किस तरह कर्ब में मुब्तला है, अजियत में मुब्तला है। आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह रहते होंगे यहाँ पर। बहुत ही अफसोसदेह आलम है, बहुत ही दुख वाली कैफियत है यहाँ पर। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पर आना जाना तो खत्म हो गया, दरम बरम हो गया है। लोगों का रिहायशी यहाँ पर ताफुन इस कदर है कि लोग जो यहाँ के रिहायशी मकामी हैं उनका क्या हालत होगी ये आप देख सकते हैं। खारा दर की इंतहाई बुरी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जनाब, यहाँ पर खारा दर की आवाम के क्या मसाइल हैं? मसाइल मतलब कोई एक हो तो मैं आपको बयान करूं। मसाइलों का अंबार है। सबसे पहली बात, जब से बारिशें हुई है आज तक गटर उबल रहे हैं, गैस नहीं है ही नहीं। आज मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हो गए पूरे ओल्ड एरिया में गैस नहीं है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर कोई ना कोई मुंतखब नुमाइंदे को आपने कंप्लेन तो करी होगी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म वगैरह के अंदर? इस वक्त सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम चल रही है। आके फोटो सेशन हो रहे, काम कुछ नहीं हो रहा। कोई मुंतखब नुमाइंदा जो साबका था वो भी, और जो अभी कैंडिडेट होने लगा है वो भी, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, वैसे खारा दर के अंदर कोई तरक्याती मरम्मती काम कोई तो हुए होंगे? मेरी नजर में तो कोई नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अच्छा, वैसे एक बात है कि कराची के और खारा दर की आवाम के मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा से उम्मीद है कि कोई मसीहा नजर आता है जो मसाइल हल कर सकेगा? मसीहा कोई मतलब कोई नया आ जाए जिसका नाम हम कोई ना जानते हो, क्योंकि जिन लोगों के नाम हम जानते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह अकबर। बहुत गहरी बात है जनाब ने मुलाहिजा फरमाई है कि नए लोगों की मुल्क को जरूरत है, शहर को जरूरत है। नए लोग आगे आए और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, मसाइल के हल के लिए अपने किरदार को अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बुनियादी मसला जो पानी का है, आप यकीन मानो पानी के कनेक्शन में लाखों रुपए लिए जाते हैं, लाखों रुपए। अच्छा, ये मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, पैसे लेते हैं, पानी के कनेक्शन डिवाइड करते हैं और उसमें फिर पानी नहीं है।
तो फिर ये मुंतखब नुमाइंदा कहाँ पर है? मतलब पानी के कनेक्शन देने के लिए पैसे लिए जाते हैं? कुल पैसे लिए जाते हैं, 100% पैसे लिए जाते हैं। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मगर उसी पार्टियों के कोई जिम्मेदार, कोई इलाका वार्ड के जो जिम्मेदार हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरह फिर मेरे ख्याल में बिजली वगैरह के भी कुंडे वगैरह दिए जाते होंगे? बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे ही सिचुएशन है? बिल्कुल यही सिचुएशन। आप मुसद्दिक का बात कर रहे हैं? बिल्कुल मुसद्दिक का बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल अपने वसूख के साथ बात कर रहा हूँ। आसिफ हुसैन कलोरी मेरा नाम है और यहीं का मकामी हूँ मैं। बिल्कुल। बिजली, पानी, गैस, इसमें सियासत हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार खारादर के अंदर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी इन्हीं के पास जा रहे हैं, इनके सामने आवाम के मसाइल भी रखेंगे और देखेंगे ये क्या मौक़िफ़ अपना पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें पता लगा है माशाल्लाह से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर जिम्मेदार हैं यहाँ के आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमने खारादर का विजिट करा, हमारी कोशिश होती है हम आवाम के मसाइल को उजागर कर सकें। आवाम ने मसाइल के अंबार लगा दिए। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कचरा फेंका जाता है लेकिन कचरा उठता नहीं है। कचरे के जो डस्टबिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ से रखे गए हैं वो डस्टबिन खाली नहीं होते। तो सर इस पर अपना आप क्या मौक़िफ़ देंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की या सिर्फ आवाम की नहीं है। जब तक गवर्नमेंट और आवाम कि मिलकर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अब हमारा बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है कि सफाई हो रही होती है, स्वीपर अपना काम कर रहे होते हैं और उनके सामने ऊपर घरों से शॉपर्स बड़े बड़े भर के फेंके जाते हैं या उन्हें निशाना बनाया जाता है। तो जब तक हम अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे या हम अपने इखलाक को, अपनी आदत को तब्दील नहीं करेंगे, कभी भी माशरा सुधर नहीं सकता। अब सुबह के टाइम पर यहाँ पे रोजाना स्वीपिंग हो रही है, लेकिन दोबारा कचरा यहाँ पे ना तो डिफेंस वाला आके फेंक रहा है, ना लियारी वाला आके फेंक रहा है, ना गुलशन वाला आके फेंक रहा है। फेंक तो हम ही रहे। जब तक हम खुद अपनी आदत को, अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, हमें किसी और से तवक्को रखना बिल्कुल ही नामुनासिब है। अच्छा, वैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर कंट्रोल है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर कंट्रोल है। तो क्या वक्त के ऊपर डस्टबिन खाली हो जाते हैं या आवाम की शिकायत दुरुस्त है कि खाली नहीं होते डस्टबिन वगैरह? देखिए जी, डस्टबिन खाली होते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो कचरे का लोड है वो टनों के हिसाब से कचरे का लोड है। उसी हिसाब से प्रॉपर हमें यहाँ पर ना लेबर मिल पा रही है सॉलिड वेस्ट की तरफ से, ना हमारे पास मशीनरी इतनी है कि ये सारा काम प्रॉपर तरीके से हो सके। शिफ्ट्स जो है वो सुबह के टाइम पर चलती है और जो कंपैक्टर आते हैं, कचरा उठाने वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, वो रात के टाइम पर भी आती हैं, लेकिन ये कम है। मजीद इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। अच्छा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की भी हमें खासी लोगों ने मतलब शिकायतों का इजहार किया, वो भी परेशानी के आलम में। आवाम जो है जाहिर सी बात है फिर वो मीडिया के पास ही शिकायत अपनी लेकर आती है, आप जैसे जिम्मेदारान के पास लेकर आते हैं। तो सर ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला जो है क्या सही तरह प्रॉपरली काम कर रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज़ क्या थी कि पहले वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के यहाँ पर 30-35 लोगों की हमारे पास डिप्लॉयमेंट थी हर क्वार्टर में। यहाँ पर हर क्वार्टर के हिसाब से अलग-अलग सिस्टम चलता है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग हैं, एक इंस्पेक्टर है, उसके 4 मातहत हैं। अब वो 4 कुंडी मैन और 1.5 यूसी उनके पास है, कैसे कवर करेंगे? नहीं हो सकता जब तक लेबर बढ़ेगी नहीं। अच्छा, इसका भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब रिक्रूटमेंट के लिए या फिर भर्तियों के लिए जब कहा जाता है तो या तो मीडिया की तरफ से ये आ जाता है कि देखिए ये गैर कानूनी भर्तियां हो रही है, या बोगस जो माजी में होती रही है भर्तियां, उसकी वजह से नॉन मुस्लिम की जगह मुस्लिम भर्ती किए गए। और नॉन मुस्लिम कोई भी कुंडी मैन का काम नहीं करेगा। वो बोगस जो निकाले जा रहे थे लोग, वो निकल जाते तो दूसरे लोग भर्ती हो जाते। लेकिन जब भी ये बात की जाती है कि इनको निकाल रहे हैं हम, तो फौरन शोर मच जाता है कि ये देखे गलत कर रहे हैं, लोगों का रोजगार, लोगों के साथ जुल्म हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, एक हमने यहाँ पर मसाइल ये भी देखा कि कुछ लोगों ने हमें कहा कि इस रोड के ऊपर बहुत से तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और क्या नाम है अपना एजुकेशन सेंटर वगैरह हैं डिफरेंट। लेकिन हमने यहाँ पर सुना है कि लोग जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले हैं वो लोग यहाँ पर बैठते हैं तो उससे तलबा के ऊपर गलत इफेक्ट जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है? क्या रोकथाम इसके लिए करना चाह रहे हैं आप लोग? कोई प्रोग्राम बनाया है आप लोगों ने इनके लिए? देखिए जी, इसके लिए मुतादिद बार डिप्टी कमिश्नर्स को भी लिखा गया है और इलाके के कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई है।
لیکن یہ ایک مافیا ہے. یہ پبلک یا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو وہ کنٹرول کر سکے. اب ایک جگہ پر اگر کہیں پر 100, 150 یا 200 لوگ بیٹھے ہوئے منشیات فروش ہیں یا منشیات کے عادی لوگ ہیں, تو اس کے آگے کون شریف آدمی آ کر ان سے ریزسٹ کرے گا؟ ہمارے یہاں پبلک میں یگانگت نہیں ہے, ایکا نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ آ کر سارے یہاں پہ کھڑے ہوں بات کریں یا اتھارٹیز کو جا کر گئے. بعض اوقات ایسا بھی ہم نے مشاہدہ دیکھا ہے کہ لوگ گئے, شکایت کی ہے, پھر انہی لوگوں کے اوپر پولیس بھی حاوی ہو گئی ہے اور دیگر لوگ بھی حاوی ہو گئے کہ آپ نے کیوں کیا یہ. میں آپ کی بات کو اس طرح سے سمجھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر جو معاملات ہیں ادھر یہ ہے کہ عملے کی کمی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ ادارے بے شک آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ کا کہنا ہے کہ عملہ اس قدر ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان سارے مسائل پہ کنٹرول کر سکیں. دوسرا یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کا آپ کے ساتھ کوارڈینیشن درست نہیں ہے, کیا یہی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوارڈینیشن بھی درست نہیں, اور عوام اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کرے, خود سمجھے کہ جب تک پہلا قدم میں خود نہیں اٹھاؤں گا میرا محلہ, میرا گھر, میرا علاقہ, میرا شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا. پہلا قدم مجھے اٹھانا ہے. پر سر انتظامیہ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. انتظامیہ آپ سے ڈبل آپ کو کام کر کے دکھائے گی, صرف آپ کام کرنا شروع کریں. خیر, عوام کا کہنا یہ ہے کہ انتظامیہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی. آپ نے اپنا موقف پیش کرا تو یہ بھی خیر بات ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت ڈیپ کے اندر بات کری. اچھا, ویسے ایک بات یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا, کراچی کے اندر مسائل بے تحاشا ہیں. رنچو لائن میں گئے, وہاں پر بھی ہم نے مسائل دیکھے, کھارا در, میٹھا در, سب جگہ پہ ہم نے وزٹ کرا. سر مسائل بہت زیادہ ہیں, پر مسائل کا حل کرنے کے لیے کیا کوئی ایسا مسیحا آپ کو لگتا ہے جو کراچی کے مسائل اور کراچی کی عوام کے مسائل کو حل کر سکے گا؟ کراچی کا مسیحا کراچی کی عوام ہے. ناظرین حضرات, ہم نے مختلف لوگوں سے یہ بھی شکایت سنی کہ پانی کے بہت مسائل ہے, پینے کے پانی کا. تو اس سلسلے میں بھی ہم بات کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں گاؤں گلی پمپنگ اسٹیشن پر. اب یہاں کے عملے سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں, کیوں پانی صحیح طرح سپلائی نہیں ہو رہا. ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں سے گاؤں گلی کی مختلف گلیوں کے اندر جو ہے پانی سپلائی ہوتا ہے. تو اندر چلتے ہیں اور عملے سے بات کرتے ہیں. آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہیں؟ ہے. سر آپ یہاں پر ملازم ہیں؟ نہیں تو سر آپ یہاں پر موجود ہیں, یہاں پہ ملازم موجود ہے کوئی یہاں پر؟ نہیں, یہاں ملازم نہیں, ہم علاقے وائز علاقے کے لوگ ہیں. ہم یہاں کے پانی کی باعث بیٹھے ہوتے ہیں پانی کی وجہ سے. سمجھا, علاقے میں پانی کی بڑی قلت ہے اور یہاں واٹر بوٹ والے آتے نہیں ہیں, پانی کا پوچھتے نہیں ہیں اور لوگ پریشان ہیں. یہاں ٹینکر آتا ہے, وہ پانی ہم چالو کرتے ہیں اور لوگوں کو سپلائی. تو سیوریج بورڈ کا کوئی بھی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے, کوئی ملازم موجود نہیں ہے؟ وہ آتے ہی نہیں ہے, نہ وہاں سے کوئی ہم کو جواب دیتا ہے. یہاں کی ایک موٹر تھی, وہ موٹر بھی غائب ہو گئی ہے. ٹنکے کے ڈھکنے نہیں ہے, سمجھا, ٹنکیوں کے ڈھکنے غائب ہیں. سمجھا, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلی بھی جاتی ہے, کتے بھی جاتے ہیں, یہ لوگ پانی پیتے ہیں اور ٹینکر آتا ہے. یہ ٹینکر ہم چالو کرتے ہیں, صبح کی ٹائم چلاتے ہیں اور علاقے والوں کو گھنٹیاں بجاتے ہیں اور یہ پانی سپلائی دیتے ہیں. تو 5 سے 10 منٹ کا پانی آتا ہے اور پانی کی یہاں بڑی قلت ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے یہاں پر شکایتیں سنی کہ پانی کی شکایت ہے, لیکن یہاں پر ہم آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پر تو کوئی عملہ ہی موجود نہیں ہے. کوئی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی طرف سے جو ملازم رکھے جاتے ہیں وہی موجود نہیں ہے, علاقہ مکین موجود ہیں. تو یہاں پر کس طرح آپ لوگ پانی سپلائی کر رہے ہیں پھر گلیوں میں؟ علاقے کے ہمارے کچھ چند بھائی ہیں جو علاقے کے موجود شخص ہیں, وہ علاقے کے اندر خدمت کرتے ہیں. وہ ٹینکر آتا ہے, ٹینکر ڈلتے ہیں, اس کے بعد جو ہم لوگ پانی کی سپلائی چالو کرتے ہیں. جیسے شاہد بھائی ہیں, ہمارے جاوید بھائی ہیں, بجائے میں ہوں, یہ ہم لوگ پانی کی سپلائی دیتے ہیں. مطلب یہ ٹوٹل اپنی مدد آپ چل رہی ہے, کوئی ملازم, کوئی فرد, یہاں کوئی عملہ موجود نہیں ہے. آپ یہ ڈھکنا بھی دیکھ سکتے ہیں, پانی پینے کا لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ ڈھکنا دیکھیں, یہ موٹر غائب ہے, یہ موٹر دیکھیں, موٹر نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے. ناظرین حضرات, بڑے ہی افسوس کی بات ہے. گاؤں گلی پمپنگ اسٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں, لیکن یہاں پر کوئی عملہ ہی موجود نہیں ہے. کس سے شکایت کریں اور کس سے بات کریں؟ ہم یہاں پر آئے تھے, ہم نے کہا جو عوام کے معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, وہ ان کے آگے رکھیں گے کہ آخر پانی کی قلت کیوں ہے, پانی صحیح طرح کیوں فراہم نہیں کیا جا رہا. لیکن ہم یہاں پر جب آئے تو ہمیں عجیب ہی مناظر دیکھنے کو ملے کہ یہاں پر تو کوئی عملہ ہی موجود نہیں ہے, کوئی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے یہاں پر کوئی ملازم ہی موجود نہیں ہے, بلکہ یہیں کے محلے دار جو اپنی مدد آپ یہاں پر پانی کے ٹینکر وغیرہ کا سسٹم جو ہے دیکھ رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے جی. یہ معاملات ہیں سارے, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ڈھکنے وغیرہ کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہاں کی تھوڑی سی صورتحال بھی دکھائے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जब से हमारे इलाके ये बारिशें हुई है, जब से हमारे इलाके का ये हाल है, अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको भी हम कहते हैं बोले हम क्या करें, जिस महकमे में जाते हैं सब इनकार कर देते हैं, बोले हम क्या करें। अब ये देख लो, ये हमारे बच्चों का स्कूल है, ये सारे बच्चे हमारे स्कूल के, अब हालत देख लो हमारे स्कूल के सामने क्या हाल है, ये क्या गंदगी है। सर वैसे आप किसी मुंतखब नुमाइंदे के पास गए, उनको शिकायत दर्ज कराई? भाई इलाके के जो यहाँ के बड़े हैं उन सबके पास हम गए हैं, समझे, सबके पास गए हैं, किसी ने तवज्जो नहीं दी है। इतना टाइम हुआ बारिश को हुए और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। अब हमको ये परेशानी हो रही है कि बच्चों को स्कूल में बुलाएं किस तरह। आप देख लो ये हालत क्या है, ऊपर से ये कोरोना का मसला चल रहा है, अब बच्चों को गंदगी में भेजे कैसे स्कूल। आपको ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही आवाम परेशान है, और उसके अलावा फिर इस तरह की गंदगी से, ताफुन से और बीमारियां जन्म लेती हैं जो बच्चों के लिए परेशानी का बाइस है। हमारे पास जो बच्चे खड़े हुए हैं इस वक्त, ये बच्चे सारे इसी स्कूल के हैं। बच्चों क्या मसले हैं आपके स्कूल के? हमारे स्कूल के सामने इतना कीचड़ है, स्कूल में जाते हैं हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, खेलते हैं रोज गंदे हो जाते हैं कपड़े, स्कूल जाते हैं कपड़े साफ करके आओ, कपड़े साफ कर आया करो। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे सारे यहीं के ही हैं, मकामी, और बच्चे खुद जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना होता है। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या मसाइल हैं यहाँ पर? सर ये तो मसाइल तो काफी है, लेकिन कोई भी लोड शेडिंग कोई चीज आप मुझे बता देंगे कोई दुरुस्त हो या अपनी जगह पे लेवल। MNA MPA जिनको आप बोले हम उनके पास गए हैं शिकायतें देने के लिए, लेकिन किसी ने तवज्जो कोई नहीं दी है। हमारे बच्चे वही गंदगी से निकल रहे, वही गंदगी से आ रहे हैं। 10 दिन तक बारिश जब हुई ना, जब से हुई 10 दिन तक हम लोग अपने घरों से नीचे नहीं उतर सके, ना हम लोग अपने घरों पे जा सके, ना लाइटें थी, ना पानी था, ना कुछ भी नहीं है, गैस भी कुछ भी नहीं। सर वैसे कोई ना कोई मसाइल हल तो हुए होंगे यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। आप खुद देखें, आपके सामने की बातें, ये क्या है इसमें इतने मच्छर है, आप यकीन करें मैं खुद बीमार हो चुका हूँ, आप यकीन करें, खुदा की कसम। ये 10 दिन से मेरी हालत इतनी बुरी है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, आप पूछ लो क्या हाल है हमारा। ये बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये स्कूल है, इसके आगे दूसरी स्कूलें 2-4 सारी हैं, FC लाइन है, वर्ल्ड लर्निंग है, कहीं भी बच्चे नहीं जा सकते। आप देखें इतना कीचड़, इतनी गंदगी, वही बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोरोना को आप देख रहे हो, इधर तो हमसे कोरोना से ज्यादा हम लोगों पे अजाब आ चुका है। ये खारादर के बाहर पार्क के एक मनाजिर हैं, गोल बगीचा पार्क है। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आप यहीं पर ही होते हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ काम करता हूँ। सर ये बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, तो ये बाहर के जो मनाजिर हैं मेरे ख्याल में बच्चों को इससे तकलीफ होगी, बीमारियों में मुब्तला होंगे बच्चे इससे। खेलने कूदने के तो लायक रहा नहीं है पार्क ये, तो इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने किसी इंतजामिया को बोला, किसी को बोला कि इसको साफ किया जाए? जी भाई, हम लोग कई दफा गए, ये बिल्डिंग वालों की भी कोताही है। ये गटर हम अपने पैसे दे के हम लोग कई दफा खुलवा चुके हैं, उसके बावजूद यानी इनको कोई असर नहीं पड़ता है। एक तो बच्चे तो एक तरफ है, यहाँ पर नशे भी लोग करने लग गए, पोडरी इतने बैठते, नशे ही बैठते, लेडीज के भी आने जाने जैसा रास्ता नहीं होता है। हम लोगों ने मलबा डलवा के काफी हद तक अपनी कोशिश की है, मगर ये जब तक गटरों का मसला हल नहीं होता है भाई, ये कचरा इसी तरह रहेगा। और इंतजामिया बिल्कुल सोई भी है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। किसी इंतजामिया के फर्द के पास आप गए? भाई हम लोग कई दफा गए, ये पीछे बैठते हैं, कामरान लाखानी साहब है, मजीद साहब है, उनके पास गए, उनको हम लोगों ने बोला, वो कहते हैं कि ये सूखेगा तो हम उठाएंगे, लेकिन ये सूखेगा किस सूरत में कि गटर का पानी इस तरीके से निकल रहा है, तो ये कैसे सूखेगा? गटर खुलेंगे तो ये सूखेगा और जब उठेगा, वो कहते हैं कि ये सूखेगा तो हम जब कचरा उठाएंगे, लेकिन सूखने के तो कोई आसार है नहीं इसके। नाज़रीन आप देख सकते हैं खारादर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। खारादर का गोल बगीचा अल्लाह रखा पार्क, ये मशहूर पार्क है जो बच्चों के खेलने कूदने, सैर व तफरीह के लिए बनाया गया था, आवाम की आसानी के लिए बनाया गया था। लेकिन इस पार्क के बाहर के जो मनाजिर हैं वो देखकर दिल अफसुर्दा हो रहा है कि किस कदर कशीदा सूरत हाल है, किस कदर नाक़िस इंतजामिया की कारकर्दगी है। और तो और लोगों का, इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि इस पार्क के अंदर हेरोइन का इस्तेमाल करने वाले नशा आवर लोग जो हैं उन्होंने बैठक बना ली है, तो लिहाजा बच्चों के लिए और आवाम के लिए तो अब ये पार्क रहा ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब यहाँ खारादर की आवाम से आज हम मिलने के लिए आए, आपके मसाइल को सुनने के लिए आए। यहाँ पर क्या मसाइल हैं? ये खारादर में तो बेशुमार मसाइल हैं, मैं आपको किस किस मसाइल के बारे में बताऊं?
سر یہاں پر ہم نے سنا کہ لوگوں نے کہا کہ کچرے کے ڈبے جو ہیں وہ خالی نہیں ہوتے, کچرا اٹھانے والی ٹیم جو ہے وہ صحیح طرح پراپرلی کام نہیں کر پا رہی. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ گٹر بھر جاتے ہیں تو صفائی نہیں ہوتی. بارش کے بعد بہت سی گلیاں ہم نے ایسی دیکھی جو ابھی تک صاف نہیں ہوئی. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ جو آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اس کی جگہ پر کوئی بندہ نہیں آتا. لازمی ہے ایک جگہ خالی ہوگی, اس جگہ کو پور نہیں کیا جائے گا تو لازمی مسائل ہوں گے. دوسری بات آپ نے بولی کہ جو گٹرے وغیرہ کے مسائل, میرا نام محمد انور چوگارا ہے, میں 32 سال سے یہاں رہائش پذیر ہوں. میں نے یہاں کبھی بھی گٹرے بنتے ہوئے نہیں دیکھی, اور اگر یہ برٹش زمانے کی گٹریں بنی ہوئی ہیں, یہ گرینڈ پلس 2 کی بنی ہوئی ہیں, لیکن ہمیں جیسے ہم اپنی بلڈنگوں کو بناتے ہیں, اپنے گھروں کو بناتے ہیں, اس طریقے سے ہمیں گٹروں کو, سڑکوں کو بنانا چاہیے. دوسرے علاقوں میں تو بنتی ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے, لیکن بالخصوص کھارادار میٹھادار میں نے برٹش زمانے کی چیزیں دیکھی ہیں, اور یہاں پر کبھی کوئی اچھے طریقے کا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا سر, ویسے اتنے وقت کے اندر کوئی تو مرمتی ترقیاتی کام ہوئے ہوں گے کھارادار کے اندر؟ یہ کھارادار کو تو ایک لاوارث کی طرح چھوڑ دیا گیا تھا. اب جو بارش سے آئی وہ آپ کے سامنے تھی, ہزاروں کے حساب سے دکانیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, اس میں بتا رہا ہے 2017 سے قائد اعظم بت پیلس پہ پانی جمع ہو رہا ہے. 17, 18, 19, 20 4 سال میں انہوں نے اس پانی کا مسئلہ, ان کو پہلے بارشوں میں پتہ چل چکا تھا 2017 میں کہ یہاں پانی جمع ہوتا ہے, تو 4 سال میں اگر وہ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے لے کر کھارادار پولیس چوکی تک کا اگر وہ سیوریج کا جو اپنا نظام صحیح کر لیتے تو آج اتنا برا وقت کھارادار والوں کو نہ دیکھنا پڑتا. اچھا سر, ویسے صرف کھارادار ہی نہیں, عموماً جو کراچی کے مختلف علاقے ہیں وہاں کی بھی عوام پریشان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو بھی لوکل گورنمنٹ آتی ہے جو کہ بلدیاتی کہلاتی ہے, وہ اگر اپنے فرائض کو صحیح انجام دے اور صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ, کیونکہ عوام کے ساتھ وہ رہتے ہیں نا, تو عوام کے مسائل وہی بہتر سمجھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آیا, جس نے بھی اس 4 سال میں ایک ہی بات کی کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے, ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے سب چیز کرنی پڑتی ہے. سر پر یہ بھی تو ایک بات ہے, وہ لوگ یہاں پر جو ہم نے عموماً دیکھا ہے وہ ہوتا یہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنا وہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے, تمہارا کام ہے, میرے پاس اختیارات نہیں ہے. تو سر یہ حل کس طرح نکلے گا پھر اس کا؟ یہ حل اس طریقے سے نکلے گا جیسے پہلے تھا نا, مشرف کے دور میں جو سسٹم تھا اسی سسٹم کو لایا جائے. اور یہ ابھی ہم نے جو سنا ہے میڈیا پہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب بتاتے ہیں کہ 7 ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے ہیں. پہلے ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا, ٹاؤن 18 ہوتے تھے. تو ہمارے کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی پہلے تعداد تھی نا کونسلروں کی یا جو بھی ابھی بھی ہے, لیکن ان کو صحیح معنوں میں فنڈ دیا جائے اور لوگوں کو, میں نے یہاں کھارادار کی اگر بات کریں تو کبھی بھی گٹرے بنتے ہوئے نہیں دیکھی. برٹش زمانے کی سیوریج کی لائنیں اور واٹر کی لائنیں ابھی تک ہیں. ویسے جو بھی اب چیئرمین آئے, کونسلر حضرات آئے, بلدیاتی انتظامیہ آئے, میئر حضرات آئے, تو ان کو بااختیار کیا جائے بھلے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکیں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا ویسے آپ کیا سوچتے ہیں, کوئی ایسا مسیحا نظر آتا ہے جو کراچی کی عوام کے, کھارادار کی عوام کے مسائل کو حل کر سکے؟ کسی سے امید ہے؟ دیکھیں آنے کے لیے تو بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ میں آؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, لیکن جو بندہ بھی آئے اگر وہ مخلصی کے ساتھ کام کرے تو کوئی امپاسبل چیز کوئی بھی نہیں ہے. اگر اس کی نیت صاف ہے تو انشاءاللہ منزل آسان ہے. بہت بہت شکریہ. جناب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کراچی کے جو کھارادار کے مسائل ہیں ان کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
खाली कराची का मसला खारा दर का तो नहीं है, पूरे लियारी का मसला है, पूरे साउथ का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। हम बोलते हैं सबका हल हो जाए भाई, खाली एक खारा दर के लिए नहीं सोचो, पूरे आवाम के लिए सोचो। पूरे सर यहाँ पर हम खारा दर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे कराची के इस वक्त मसाइल की सबके लिए सोचो। हुकूमत को हम बोलते हैं हर मुसलमान, हर इंसान के लिए सोचो, जो भी पाकिस्तान में रहते हैं हर इलाके के लिए सोचो, हर आवाम के लिए सोचो। ये हुकूमत का फर्ज बनता है हम लोग के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हमने आपको हक पाकिस्तान की टीम ने खारा दर की आवाम के जो जज्बात थे वो आपको सुनवाए। खारा दर की आवाम भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, काफ़ी अजियत में मुब्तला है। जो भी दास्तान गम थी वो आपके सामने खारा दर की आवाम की हमने बयान करी। एक मैसेज यहाँ पर देना वो ये ज़रूरी था कि ये डस्टबिन आपके पीछे रखे होते हैं तो आप अपने घरों से आएँ और डस्टबिन के अंदर कचरा डालें। कोशिश करें कि कचरे को डस्टबिन तक पहुँचाएँ, डस्टबिन से बाहर कचरा गली महल्लों के अंदर ना फेंकें। आप खुद, आपकी और हमारी खुद की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने शहर को, अपने गली महल्ले को साफ करने के लिए अपने किरदार को अदा करें। हक पाकिस्तान आवाम के साथ इंशाअल्लाह भरपूर कोऑर्डिनेशन, भरपूर ताउन जारी रखेगा। आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपने किरदार को अदा करता रहेगा। कल हमने रंचो लाइन की आवाम की दास्तान गम आपको सुनवाई, उनकी मुश्किलात आपको सुनवाई, उनके मसाइल आपके सामने बयान करे और आज हम खारा दर की आवाम के मसाइल आपको सुनवा रहे थे। आगे चलेंगे, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हक पाकिस्तान की टीम के साथ में अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखिए, इसमें अपना हिस्सा भी डालें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और अपनी राय से हमें आगाह जरूर करें। देखते रहिए हक पाकिस्तान। अमीनुल हक के साथ, कैमरामैन आर्यन के साथ हम अलविदा चाहते हैं।